शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी लई दिल्ली तो। शंकर, काफी जिहड़े हैरान करने वाले खुलासे दिल्ली पुलिस ने कीते ने और सब तो अहम इस दे विच इह हो जांदा है कि ग्रेनेड तक उन्होंने बैकअप प्लान दे लई रखे हुए सी, यानी अपने आप दे विच बड़ी खतरनाक प्लानिंग कीती हुई सी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाले खुलासे हैं जी। और जिसमें कि ये भी पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर इन शूटरों ने हरियाणा के एक गांव में काफी संख्या में जो है अवैध हथियारों को वहां पे इकट्ठा किया था कि जिसके बाद में वो प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हैंड ग्रेनेड, तकरीबन 8 हैंड ग्रेनेड जो है वो इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अभी जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने कार्रवाई की है, अभी 2 शूटर और उसके साथ साथ उसको सहयोग करने वाला एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो इस मामले में ये भी स्पेशल सेल के द्वारा बताया गया कि कुल 6 शूटरों की जो भूमिका है वो इस मामले में सामने आई है। तो अभी फिलहाल 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी के जो 4 और भी जो शूटर हैं उसको भी तलाशने का काम अभी जारी किया जा रहा है और उसको भी तलाशा जा रहा है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और उसी के तहत अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। और वो जो सहयोगी है वो भी उस मौके पे था, घटनास्थल पे था और ये तीनों यहाँ से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये गुजरात फरार हो गए थे और गुजरात में वहां पे छुपे हुए थे। जो कच्छ का इलाका है मुद्रा पोर्ट के पास, उस जगह पे छुपे हुए थे और वहां से गिरफ्तारी करने के बाद अब इन तीनों को लाया गया है और दिल्ली लाने के बाद अभी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद 4 जुलाई तक रिमांड मिली है। 4 जुलाई तक उन आरोपियों से आगे पूछताछ की जाएगी और बकायदा उन शंकर अभी जैसे ये जिक्र कर रही थी दिल्ली पुलिस के वहां पे ये किराए का मकान लेकर रहते थे प्रियव्रत फौजी और मनु और रूपा का उन्होंने जिक्र किया, जो पंजाब के हैं, मनप्रीत, मनु और रूपा। क्या ये तीनों इकट्ठे रह रहे थे? क्या जब दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया तो वहां रूपा और मनु नहीं थे? जिस वक्त में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, तीनों एक साथ एक जो कच्छ स्थित जो मुद्रा पोर्ट इलाका है वहां पे एक किराए के मकान में रह रहे थे और वहां पर अपनी जो पहचान है उस पहचान को भी वहां पे छुपाया गया था। लेकिन जिस वक्त इसकी वहां से गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसके बाद यही जानकारी मिली कि हरियाणा वाला जो कनेक्शन है, हरियाणा में जो काफी तादाद में जहाँ पर हथियारों को वहां पे छुपा के रखा गया था, एक तरह से कहा जा सकता बैकअप जो प्लान है, बैकअप प्लान बनाया गया था कि अगर वहां पर हथियारों की और भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो किस तरह से वहां पर उसको अंजाम देना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले को अंजाम देने के लिए बहुत दिनों से एक साजिश सोची गई। शंकर, मैं एक बार तुहानू रोकना चाहूंगा। ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ਼ਵ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ फौजी ते कशिश मेन शूटर ने, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਗਰੂਪ, ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮਨੂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਇਹ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ 3 ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿਰਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 हैंड ग्रेनेड ने, एक ग्रेनेड लॉन्चर है
ਜਿਸ ਨੂੰ AK-47 ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, 3 ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ AK-47 ਦਾ ਬਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ AK-47 ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਦੀਪਕ, ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਇੱਕ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ 8 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। 2 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।